to start the second chapter. Name of this chapter is differential equations of first order but degree higher than first. Degree higher than first. Okay, this is one of that is I think third or fourth lecture of second chapter. Differential equations of first order but degree higher than first. Now we know better what is meant by degree and order of the differential equation. We have completed first chapter. Name of the chapter is first order first degree differential equations. In that chapter we have seen the 5 more types of differential equations. First is the variable separable type. Second is the homogeneous differential equations. Third, non-homogeneous differential equations. Next is the exact differential equation, and last one is the Bernoulli's differential equation. Now this is unit second or chapter second, differential equations of first order but degree higher than first. Now see the definition, the differential equation of the type, differential equation of the type. This is see that differential equation. So this is the dy by dx raised to n, dy by dx raised to n minus 1. It is in this way, okay? It is in this way. Order of this differential equation is 1, but degree of the differential equation is n. Name of the chapter is first order higher degree differential equations. So n may be 1, 2, 3, 4, whatever may be, okay? Where a1, a2, a3, an are functions of x and y is called a differential equation of first order and nth degree. Okay, if we put dy by dx is a small p, dy by dx is small p, then the equation 1 can be written as in this way, because dy by dx is p. In this chapter, remember this one, the small p stands dy by dx. Okay, now substituting dy by dx is p in this equation 1, we get this equation. हे कसं दिसतंय तर हे nth degree algebraic equation दिसतंय. Okay, so as this equation is of first order, its general solution contains only one arbitrary constant. To solve the equation 1, we consider the following cases: equation soluble for p, soluble for y, equation soluble for x, and Clairaut's equation. Okay, now we see one by one what is meant by soluble for p, soluble for y, x, and what is meant by the Clairaut's equation. Now see, this is the case 1, that is equation soluble for p. Now this equation 1 means here this one, this is, okay, this is equation, this is our equation 1 and this one is same, okay, 1 and this one is same. So हे nth degree दिसतंय, मग हे याचे n फॅक्टर्स असतील, हे तेच आपण इथे करतोय. लेफ्ट हँड साइड ऑफ इक्वेशन 1 कॅन बी फॅक्टराइज्ड इनटू n लिनियर फॅक्टर्स इन p as. म्हणजे एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर हे इक्वेशन असं आहे की p स्क्वेअर मायनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या टाइप मध्ये हे, ओके, इक्वेशन 1. मग हे सेकंड डिग्री अल्जेब्राइक दिसते. याचे फॅक्टर्स आपल्याला माहिती आहे, 3 दुनी 6 म्हणजे काय तर p मायनस 2 आणि p मायनस 3 इज इक्वल टू 0. आता हे मे बी p मायनस 2 p मायनस 3, पण इथं मे बी फंक्शन्स ऑफ x and y. दॅट्स वाय हियर इट इज इन दिस वे, p मायनस फंक्शन ऑफ x1, p minus function of x2 dot dot dot, p minus function of xy. These are the n brackets, means n factors there. Okay, so equating each bracket equals to 0, we get this one. Okay, we get this one, this one. Am I right? Now these equations are, हे काय आहे तर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. हे किती इक्वेशन्स आहेत तर ही n इक्वेशन्स आहेत, इथपर्यंत n इक्वेशन्स आहेत. प्रत्येक इक्वेशन काय आहे तर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन्स. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन्स कशी सोडवायची ते आपण पाहिले, ओके. मग त्याचं प्रत्येकाचं सोल्युशन हे या टाइप मध्ये असेल, f1 xyc, f2 xyc, fn xyc 0.
मग त्याचं जनरल सोल्युशन कॅन बी रिटन ॲज प्रोडक्ट ऑफ these n solutions. Okay, so this is theoretical part. Now see the example. Here is the example. P square minus 5p plus 6 is 0. The given equation is p square minus 5 plus 6 is 0. Factorize केलं तर असं येईल. प्रत्येक फॅक्टर 0 ला इक्वेट केला आपण. ओके, प्रत्येक फॅक्टर 0 ला इक्वेट केला. हा एक आणि हा एक. आणि p म्हणजे आपल्याला माहिती आहे dy by dx म्हणजे dy by dx minus 2 0 dy by dx minus here is 3 is equal to 0 म्हणजे dy minus 2 dx is 0 dy minus 3 dx is 0. हे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत. व्हेरिएबल सेपरेट करतोय आपण आणि मग हे इंटिग्रेट केलं तर dy चे इंटिग्रेशन y minus 2 dx minus 2x plus is equal to constant of integration. Similarly, other solution is y minus 3x is equal to c. So combining these we get this one. Okay, y minus 2x minus c, y minus 3x minus c is 0. So listen, in MCQ such type of MCQ may be आतापर्यंत विचारतील का नाही माहित नाही पण बऱ्याच वेळा विचारलंय काय तर याचं डायरेक्ट सोल्युशन काय पी स्क्वेअर मायनस 5p6 आता पी स्क्वेअर मायनस मी म्हणतोय 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0. पी स्क्वेअर मायनस 7p प्लस 12 इज 0. याचं डायरेक्ट सोल्युशन काय फॅक्टराइज आपण तोंडी पडू शकतो 4×12 म्हणजे p मायनस 4 आणि p मायनस 3 इज इक्वल टू 0. याचं सोल्युशन जो आपण डायरेक्ट लिहू शकतो. सोल्युशन काय असेल तर y मायनस 4x मायनस c इज 0 हे एकाच सोल्युशन. दुसऱ्याचं y मायनस 3x मायनस c इज 0. कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन मस्ट बी सेम बिकॉज ऑफ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरन्शियल इक्वेशन. आणि हे दोन्ही कंबाईन हे या पद्धतीने केलं की आपल्याला सोल्युशन भेटतं. लक्षात आलंय. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस टाइप. पण हे MCQ ला विचारत नाहीये पण कसं सोडवलंय तुमचं तुम्हाला मी PDF पाठवली ते तुम्ही बघू शकता. p स्क्वेअर प्लस 2py cot x इज इक्वल टू y स्क्वेअर. आता हे रिअरेंजिंग टर्म्स आणि इंटिग्रेशन घेतल्यावर सेपरेट व्हेरिएबल सेपरेट केलं की आपल्याला ते सोल्युशन भेटू शकतं. ओके, here are the homework is given for you. p square minus xy is y square minus px etc. So equation soluble for p म्हणजे काय कळालं. ओके, हे सोडत आलं पाहिजे. इक्वेशन सॉल्युबल फॉर y ना मग ते सॉल्युबल फॉर y असेल तर ते इक्वेशन या टाइप मध्ये आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. म्हणजे कसं तर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अँड p. या बाजूला परत y राहायला नाही पाहिजे म्हणजे y इज इक्वल टू लिहिता आलं पाहिजे. तर ते सॉल्युबल फॉर y असेल. सॉल्युबल फॉर y असेल तर इक्वेशन हे कसं सोडवायचं एक थोडीशी थिअरी आपण इथं दिली की differentiate 1 with respect to x dy by dx is this is actually bracket function of xp. Okay, function of xp into dp by dx. Function of xp into dp, that is dy by dx means small p. So this is differential equation involving two variables x and p. याच्यात आता y नाही आहे. y कुठे आहे तर तो p मध्ये आहे. p म्हणजे dy by dx. So suppose it's a solution b. Function of xpc is equal to 0. Function of xpc is 0. Now eliminate p from equations 1 and 2. We get the required solution. If it is complicated to eliminate p, solve these two equations for x and y. So these two equations forms, that is p may be parameter there. These two equations forms the complete solution of the given differential equation. So example is given. What is meant by soluble for y? Okay. So many examples there. It is in the PDF. No problem. So this is soluble for y totally. Soluble for x. मगाशी म्हटलं तसं soluble for y ला काय असायला पाहिजे. soluble for x ला ते इक्वेशन हे फंक्शन ऑफ yp मध्ये लिहिता आलं पाहिजे म्हणजे x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अँड p. ओके, सिमिलरली डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y dx by dy म्हणजे 1/p, but because p म्हणजे dy by dx असतं
आणि या साईडला काय असेल तर इट इज फंक्शन ऑफ वाय पी आणि डीपी बाय डीवाय, हे महत्वाचं आहे. ओके, सो अगेन सेम this is differential equations involving variables y and p. Suppose the solution is phi of xp ypc is 0. So this equation and the given equation, using these two equations, eliminate p if possible. Okay, if not possible, solve it for x and y, we get these solutions. Okay, so this is the theoretical part. So आपण थोडस फास्ट घेतोय, त्याचं कारण एमसीक्यू ला आपल्याला काय विचारतील काय नाही त्याच आपण थोडस ट्रेस करणार आहे, ट्रेस त्याच्यावर देणार आहे. क्लॅरार्ट्स इक्वेशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. क्लॅरार्ट्स इक्वेशन, a differential equation of the type y is px plus this one, px plus function of p is called a Clairaut's equation. म्हणजे ते कसं असतं तर y is equal to px plus p square. हे Clairaut's equation आहे. y is px plus this term is the function of p only. Whatever be there, it is in this way. Okay, y is equal to xp, right, or px plus sine inverse of p. This is also function of p. So this is also Clairaut's equation. So very simple. How to solve Clairaut's equation is given. Differentiate this equation with respect to x and putting dy by dx as p, we get this one. This p get cancelled. We get simplifying this, we get dp by dx is equal to 0. And integrating this, we get the solution as p is equal to c. This one. This is the, we get p is equal to c. Substitute the value of p is equal to c in the Clairaut's equation. We get the solution as y is cx plus f of c. MCQ question, that is solution of y is px plus f of p is. This is first of all Clairaut's equation. Its solution is solution given by substituting p is equal to c in this equation 1. So we get y is cx plus f of c. See this one. This is Clairaut's equation and its solution is here. This is Clairaut's differential equation. Its solution is here. Y is cx plus f of c. P च्या जागी फक्त c आहे. Remember this thing. Now the examples there may be asked about the MCQ. That's why I want to explain this. Sin px into cos y is equal to cos px into sin y plus p. We have to solve this. This equation can be written as sin px cos y minus cos px sin y is equal to p. This term in this side. This is clearly sin of alpha minus beta form. That is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. So we get this is sin of alpha minus beta. Px minus y is p. So px minus y is this sin inverse p. So y is equal to px minus sin inverse p. So what is this? This is Clairaut's equation. Y is px plus function of p. This is Clairaut's equation. Direct write down the solution as y is cx minus sin inverse c. Write down there only. This is Clairaut's form. That's why its solution is y is cx minus c sin inverse c. Similarly, px minus y. Here MCQI. Px minus y is e raised to p. So y can be written as px minus e raised to p. This is e raised to p. This is e raised to p. Okay. So this is Clairaut's form. Direct solution y is cx minus e raised to c. So equations reducible to Clairaut's form. There are 2-3 types. That is, they are special forms. Y square is equal to px y plus function of py. Function of px upon y. Okay, function of px upon y. या टाइपचे इक्वेशन असेल तर x स्क्वेअर बरोबर u आणि y स्क्वेअर बरोबर v सबस्टिट्यूशन टाका. MCQ ला येऊ शकते. ओके, त्यानंतर y is 2px plus function of p square x असेल तर सबस्टिट्यूशन आहे x is equal to u square and y is equal to v. बघा हे स्पेशल टाइप्स आहेत जरा. थर्ड टाइप e raised to my c minus mp. I think it is not need to remember this one. Okay, so see examples given here. Px minus y, x minus py is
2P. आपली एक्झाम MCQ टाईप आहे, या टाईपचे एक्झाम्पल्स येणार नाही, लक्षात असू द्या. आपल्याला अभ्यास कसा करायचा आहे, काय करायचं आहे लक्षात आलं पाहिजे. ओके, so this is second chapter मी परत रिपीट करतोय थोडंफार. दॅट इज थोडंसं व्हाईट बोर्ड घेतोय मी. ओके, पहिला चॅप्टर आपण घेतलाय बघा, फर्स्ट ऑर्डर अँड फर्स्ट डिग्री. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन्स. आता याच्याऐवजी मी हे आपले PDF लावतोय परत एकदा, सोपं पडेल आपल्याला PDF. ओके, PDF लावतो सुरुवातीपासून. ऑर्डिनरी डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पहिला चॅप्टर मध्ये आपण ऑर्डर अँड डिग्री कसे काढायची, सोल्युशन काय डिफरन्शियल इक्वेशनचं, त्यानंतर हे 4-5 टाइप्स ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन्स आहेत. व्हेरिएबल सेपरेबल टाइप, व्हेरिएबल सेपरेट करायचे, dx चा कोएफिशियंट fx बनवायचा, dy चा fy बनवायचा, हे व्हेरिएबल सेपरेबल टाइप. सेकंड होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन्स, म्हणजे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन्स. म्हणजे ते इक्वेशन होमोजिनियस कधी म्हणायचं तर dy/dx इज फंक्शन ऑफ xy अपॉन फंक्शन ऑफ xy. पण हे fxy आणि phi हे एक्सप्रेशन जे आहेत, एक्सप्रेशन्स हे यांची डिग्री सेम पाहिजे तर आपण त्याला होमोजिनियस म्हणू शकतो. इथं लिहिलंय वेअर fxy and phi आर होमोजिनियस फंक्शन्स ऑफ द सेम डिग्री. होमोजिनियस फंक्शन्स पाहिजेत आणि त्याची डिग्री ही सेम पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट वन. ओके, सो इम्पॉर्टंट इज दॅट हाऊ टू सॉल्व. दॅट इज MCQ मे बी आस्क्ड. फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री homogeneous differential equation can be solved by substituting y is equal to vx. हे महत्वाचं आहे. काय सबस्टिट्यूट करायचं तर y is vx. हे लक्षात असेल म्हणजे इथे आपल्याला थोडंसं फार आठवणीत ठेवावं लागेल. नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन्स, या टाइपचे डिफरन्शियल इक्वेशनला म्हणायचं नॉन होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. त्यातला C किंवा C' एक तरी नॉन झिरो पाहिजे नाही, आणि हे दोन्ही झिरो असतील C आणि C' तर ते होमोजिनियस होईल, नॉन होमोजिनियस होणार नाही. ते सोडवताना चेक करतो की A/A' बरोबर B/B' आहे का, किंवा A/A' इज नॉट इक्वल टू B/B'. A/A' इज B/B' असेल तर सबस्टिट्यूशन ax plus by is equal to something b and continue. If A/A' is not equal to B/D', then solve these two numerator and that is equate numerator to 0, denominator to 0. Solve these equations for x and y. We get x is x plus h, y is y plus k. That is या x y च्या व्हॅल्यूज म्हणजे h आणि k च्या व्हॅल्यूज असतील. ओके, एक्झाम्पल्स याची सुद्धा सोडवून दिलेत. महत्वाचं आता हे महत्वाचं आहे एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन. A differential equation of the form m dx plus n dy 0 is said to be exact. The definition जे दिले आहे, its left hand member is the exact differential of the some function u of xy. मी सांगतो the definition. A differential equation of the form m dx plus n dy 0 is said to be exact if it is obtained by equating some function u of xyc to equating total differential of some function u of xyc to 0. Okay, some function म्हणजे u of xy, u is function of xyc, याचं टोटल डिफरन्शियल 0 ला इक्वेट करून जे डिफरन्शियल इक्वेशन येतं ते असतं एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन, आणि त्याचं सोल्युशन हे असतं. ओके, पण एक थेरम महत्वाचा आहे की necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy 0
to be exact is gamma m by gamma y is equal to gamma m by gamma x. आता याचं प्रूफ आपण बघत नाही, फक्त हे ध्यानात ठेवायचंय, म्हणजे डेफिनेशन आणि ह्या थिअरम. ओके, ते इक्वेशन एक्झॅक्ट कधी असतं आणि ते इक्वेशन हे कसं सोडवायचं आहे हे थोडंफार माहिती असावं म्हणून मी सांगतोय. जर ते पहिल्यांदा चेक करा, एक्झाम्पल घेतोय, पहिल्यांदा चेक करा. समजा आता हे एक्झाम्पल आहे, तर इथं एम dx चा कोएफिशियंट हा एम आणि dy चा कोएफिशियंट हा एन आहे. एम आणि एन आयडेंटिफाय करायचं. डॅबा एम बाय डॅबा वाय काढा, डॅबा एन बाय डॅबा एक्स काढा. हे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे, ते दोन्ही इक्वल पाहिजे. इक्वल असेल तर दिलेलं इक्वेशन हे एक्झॅक्ट असतं. ओके, गिव्हन इक्वेशन इज एक्झॅक्ट हिअर. मग सोल्युशन काय? सोल्युशन आहे त्याचं y is equal to integration of m dx, that is solution of the differential equation is given by म्हणजे m बघा, हे जे इक्वेशन आहे फक्त हे m dx plus n dy, हे m dx plus n dy 0, हे सोल्युशन. याचं सोल्युशन काय तर वन लाईन रूल आहे तो. जर तो एक्झॅक्ट डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर सोल्युशन आहे इंटिग्रेट m विथ रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y constant, then integrate those terms in n free from x with respect to y. x नसलेल्या टर्म्स n मधल्या फक्त घ्यायच्या आणि विथ रिस्पेक्ट टू y इंटिग्रेट करायचं. इक्वेट दिस टू सम टू ए कॉन्स्टंट. हे याचं सोल्युशन असतं. बघा, हे तिथं लिहिलंय, पण आता तिथं थोडस मिस्टेक्स म्हणजे काय, प्रिंटिंग मिस्टेक्स आहेत. इथं हा जो दिलाय ना y कॉन्स्टंट, हा म्हणजे इंटिग्रेट m dx ट्रीटिंग y कॉन्स्टंट, इंटिग्रेट द टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x विथ रिस्पेक्ट टू y and equate this sum to a constant. हे या जागेची इंटिग्रेशन्स बघा इथं गेले, ते थोडेसे प्रिंटिंग मिस्टेक्स आहेत. हे इंटिग्रेशन इथं पाहिजे ध्यानात ठेवा. ओके, आणि मग काय असेल ते सोल्युशन आपल्याला भेटतं. म्हणजे इंटिग्रेशन इथं बघा, मगाचं एक्झाम्पल याचं इंटिग्रेशन हा एम आहे, एन मधल्या टर्म्स. आता एन मध्ये काय बघा इथं कुठे गेलं एन, हे 2xy e⁻² मायनस 3y². x नसलेली टर्म जी आहे ती ही फक्त आहे, ही -3y². ओके, मग बघा m आहे तसा इंटिग्रेट केलाय विथ रिस्पेक्ट टू x, y कॉन्स्टंट घ्यायचा. n मधल्या फक्त कुठल्या टर्म्स घेतलेत बघा, -3y², आणि हे इंटिग्रेट करा, यू गेट द सोल्युशन ऑफ दिस इज. ओके, त्यानंतर इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू एक्झॅक्ट, त्या 2-3 टाइप्स आहेत आपण बघितले. एक्झॅक्ट झाल्यानंतर बर्नॉलीज डिफरन्शियल इक्वेशन आहे. ओके, सॉरी, लिनियर आहे. लिनियर म्हणजे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q ला लिनियर म्हणतोय आपण. ओके, दिस इज लिनियर इन y. मी त्यावेळी एक्सप्लेन केलंय व्यवस्थित. इथं काय काय प्रॉब्लेम असतील त्यावेळी सुद्धा मी सांगितले. तरी सुद्धा लक्षात ठेवा की याचं सोल्युशन जे आहे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, याचं सोल्युशनच आठवण ठेवायचं आहे. y इज इक्वल टू, सोल्युशन काय, y इज इक्वल टू e⁻². बघा काय इथं आपण इथं कुठं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर, म्हणजे पहिल्यांदा एक लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा त्याचा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर जो आहे ना, या इक्वेशनचा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर, हा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आहे, म्हणजे त्याला आपण IF म्हणतो इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. तो आहे e⁻² ऑफ p dx. एक लक्षात ठेवा की हे मी रिपीट का करतोय, dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q, याला लिनियर म्हणतोय, लिनियर इन y म्हणतोय. ओके, आता लिनियर इन y का, तर y हा डिपेंडंट व्हेरिएबल आहे.
त्याची डिग्री आणि त्या डिपेंडंट व्हेरिएबलचं डेरिव्हेटिव्ह जे आहे डीवाय बाय डीएक्स त्याची डिग्री एकच पाहिजे, म्हणून एक पाहिजे. एकच म्हणजे एक पाहिजे, दोन नाही चालत. म्हणजे डीवाय बाय डीएक्स ची डिग्री 1 आणि वाय ची डिग्री सुद्धा 1, म्हणून याला म्हणतो आपण लिनियर. म्हणून याला म्हणतो लिनियर. आणि मग याचा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर असतो ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डीएक्स. पी काय असेल मग मी आणखीन एक इक्वेशन लिहितोय. हे लिहिलो तर त्यावेळी डीएक्स बाय डीवाय प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू. एक ध्यानात ठेवायचं, हे लिनियर इन वाय आहे, हे लिनियर इन एक्स आहे. लिनियर इन वाय जे इक्वेशन आहे त्याच्यातला पी आणि क्यू जे आहेत ते फंक्शन्स ऑफ एक्स ऑर कॉन्स्टंट्स असतील. हे लिनियर इन एक्स आहे त्याच्यातला पी आणि क्यू हे फंक्शन ऑफ वाय किंवा कॉन्स्टंट्स असतील. लिनियर इन वाय चा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर असा आहे, लिनियर इन एक्स चा इंटिग्रेटिंग फॅक्टर आहे ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डीवाय. मे बी आस्क्ड फॉर द एमसीक्यू. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग्स. Now, solution of the differential equation is solution linear differential solution काय y into integrating factor is equal to integration of इथला इंटिग्रेशन साइन इथे गेले बघा. इंटिग्रेशन ऑफ इंटिग्रेटिंग फॅक्टर into q dx plus c. हे डिफरन्शियल इक्वेशन सोल्युशन आपल्याला आठवणीत ठेवायचं आहे. dy by dx plus py is equal to q. याचं सोल्युशन आहे y into integrating factor is equal to integration of integrating factor into q dx plus c. आणि जर लिनियर इन x असेल तर त्याचं सोल्युशन तसं रिड्यूस करायचं. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर मी रिपीट करतो, इंटिग्रेटिंग फॅक्टर IF म्हणजे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर तो काय आहे तर ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डीएक्स. तो कुठून आला काय आला आपल्याला आता वेळ नाहीये. ओके, त्याला काय इंटिग्रेटिंग फॅक्टर म्हणायचं, पण तरी सुद्धा आता विषय निघाला मी सांगतो. त्याला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर का म्हणायचं, जे इक्वेशन आहे ना लिनियर, हे dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q हे इंटिग्रेबल नसतं. असतंच असं काही नाही. मग याला एखाद्या फॅक्टरने मल्टिप्लाय केलं तर ते इक्वेशन होतं एक्झॅक्ट. मग तो फॅक्टर काय तर ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ पी डीएक्स. या फॅक्टरनं याला मल्टिप्लाय केलं तर हे लिनियर इक्वेशन होतं एक्झॅक्ट. मग एक्झॅक्ट कसं सॉल्व्ह करायचं माहिती आहे, म्हणजे ते इक्वेशन इंटिग्रेबल होते. ओके, म्हणून त्याला म्हणतो इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. ओके, लक्षात आलं. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर बर्नॉली लिनियर सारखंच, फक्त वाय रेस टू एन. याचं सोल्युशन वगैरे आठवणीत ठेवायचं नाही, ते फक्त कसं काढलंय सोल्युशन एवढंच बघायचं. म्हणजे हा पहिला चॅप्टर होता आपला फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरन्शियल इक्वेशन्स. आणि हा सेकंड चॅप्टर आपण बघितलायच, डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट डिग्री हायर दॅन फर्स्ट. हे याचे सोल्युशन्स काय म्हणजे टाइप्स काय तर सॉल्युबल फॉर पी वाय एक्स आणि क्लेरार्ट्स इक्वेशन. सो महत्वाचं यातलं क्लेरार्ट्स इक्वेशन आहे ते आपल्याला जमलं पाहिजे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण तिसरा चॅप्टर या पेपरचं चालू करतोय. थोडंसं फास्ट होतंय पण नाही लायचं, म्हणून तुम्हाला पीडीएफ्स मी सेंड केले. ते पीडीएफ्स बघा, काय शंका असतील तर विचारा. ठीक आहे, गुड डे.